أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ میرے ایک دوست بہت زیادہ اللہ والے ہیں۔ انہوں نے ایک دن بہت عجیب قصہ سنایا۔ وہ کہنے لگے کہ ایک روز میں مانسیرا سے پنڈی کی جانب سفر کے لیے کوسٹر پر ڈرائیور کے قریب والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے بہت ہی زیادہ عجیب سا ماجرا دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ ڈرائیور مانسیرا سے پنڈی تک کے سفر میں بالکل خاموش، کسی سے بھی بات نہیں کر رہا۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ڈرائیور حضرات کنڈکٹر سے رابطہ کرتے ہیں، اس سے بات چیت کرتے ہیں، مگر وہ اس کے ساتھ کوئی بھی بات چیت نہیں کر رہا تھا۔ میں نے جب محسوس کیا وہ کچھ کلمات پڑھ رہا ہے۔ جب گاڑی پنڈی سے پیرودائی اڈے پر جا کر رکی تو میں نے ڈرائیور کو اپنی جانب متوجہ کیا اور ان سے پوچھا، محترم کیا آپ کچھ پڑھ رہے تھے دوران سفر؟ تو وہ ڈرائیور کہنے لگے، الحمدللہ میں حافظ قرآن ہوں۔ جب میں مانسیرا سے نکلتا ہوں تو پنڈی تک جاتے جاتے 15 سپارے قرآن کریم کے میں ختم کر دیتا ہوں، اور پھر پنڈی سے دوبارہ جب میں مانسیرا جاتا ہوں تو 15 سپارے دوبارہ ختم کر لیتا ہوں۔ اس طرح دوران سفر ہی ایک دن میں قرآن کریم مکمل میں پڑھ لیتا ہوں۔ یہ تو ایک دن میں 2 پھیرے لگیں تو تب ہے، اگر 3 پھیرے لگیں تو میں دوبارہ استغفار کی تسبیح پڑھتا ہوں، اور جب میں مانسیرا تک پہنچتا ہوں تو استغفار کی تسبیح میں نے مکمل کرنی ہوتی ہے، استغفار کی تسبیح میں کرتا ہوں۔ تو میرے دوست پوچھنے لگے، آپ جو ذکر کرتے ہو اس سے آپ کو کچھ ملا بھی، آپ کو کچھ حاصل بھی ہوا؟ تو وہ کہنے لگے، الحمدللہ میں روحانی طور پر اپنے دل کو بہت پر اطمینان محسوس کرتا ہوں، بہت سکون والا محسوس کرتا ہوں۔ اڈے پر آپ کو ہر ڈرائیور گلہ شکوہ کرتے نظر آئیں گے۔ استغفار کی فضیلت سے میں نے بچپن میں امام احمد بن حنبل کا واقعہ سنا تھا، اس کے بعد میں نے اس کو اپنی زندگی میں کرنے کا معمول بنا دیا۔ الحمدللہ آج اسی کی برکت سے میرے پاس اڈے میں جو راولپنڈی سے مانسیرا چلتی ہیں 8 کوسٹر ہیں، اور میری ان سے 30,000 کی ڈیلی کی بچت ہوتی ہے، اور الحمدللہ میں اسی میں سے اپنا نصف مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ میرے 7 بیٹے ہیں اور وہ سارے حافظ قرآن ہیں، سب عالم ہیں۔ 5 بیٹے میرے ہانگ کانگ کی مساجد میں امامت کروا رہے ہیں، اور 2 میرے بچے تبلیغی جماعت کے ساتھ فرانس پہ 1 سال کے لیے بیرون ملک سفر پہ نکلے ہوئے ہیں، اور اللہ نے ان کو بھی بیٹے عطا کیے ہیں۔ میرے دوست جب مجھے یہ واقعہ سنانے لگے تو مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ یاد آ گئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جو شخص بکثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے اللہ پاک اسے ہر غم سے، ہر تنگی سے کشادگی عطا فرماتے ہیں، اور ایسی راہوں سے اس کو رزق عطا فرماتے ہیں کہ جس کا اس کو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اللہ پاک وہاں سے اس کو رزق عطا فرماتے ہیں جہاں اس کی سوچ تک نہیں جا رہی ہوتی۔ استغفار کی یہ تسبیح میں آپ کو بھی ضرور بتانا چاہتا ہوں۔ آپ کے مال میں، اولاد میں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے مال میں برکت ہو، آپ کی اولاد میں برکت ہو، تو آپ جس وقت بھی خاموش ہوں، جس وقت بھی اگر آپ کام بھی کر رہے ہوں، کام آپ کر رہے ہیں نا، لیکن آپ کی زبان تو خاموش ہے،
अब अस्तगफार की ये तस्बीह अस्तगफिरुल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैहि। अस्तगफिरुल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैहि। आप इसका जिक्र अपनी ज़ुबानों पे जारी कर दें। खुदा की कसम, इसमें इतनी लज्जत है कि आप सोच भी नहीं सकते। अल्लाह के जिक्र से मुर्दा दिल भी जिंदे हो जाते हैं और दिलों में बहार आ जाती है। दिलों में वो बहार आ जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते। फिर माल में, फिर दुनिया की किसी चीज में इंसान को लज्जत महसूस ही नहीं होती जो अल्लाह के जिक्र में होती है। एक वक्त ऐसा आया कि अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहुत ज्यादा माल अता फरमाया। इतने ऊंट के गिने नहीं जाते, गायें इतनी ज्यादा कि शुमार नहीं होती, बकरे बकरियां इतनी ज्यादा कि शुमार नहीं होती। बहुत ज्यादा माल अल्लाह पाक ने अता फरमाया। और अभी कुछ अरसा पहले आप पीछे जाए ना, जो लफ्ज़ माल था वो पैसा नहीं था, वो रुपए पर तो बोला ही नहीं जाता, वो जानवरों पर बोला जाता था। बहुत ज्यादा माल अल्लाह ने दिया, बकरियां, गायें, ऊंट, बड़ा कुछ। तो रब करीम ने फरिश्तों से फरमाया वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, इब्राहीम मेरा दोस्त है। तो फरिश्ते कहने लगे या अल्लाह, जिसको इतना कुछ दिया है आपने, वो आपका दोस्त तो बनना ही होता है। नवाजा ही इतना है, इतना माल, इतने खेत खलियान। अल्लाह करीम ने फरमाया जाओ उसकी आजमाइश कर लो, इम्तिहान ले लो मेरे खलील का। फरिश्ता इम्तिहान लेने पहुंच गया। हजरत इब्राहीम के जानवर चल रहे हैं चरागाह में, हजरत इब्राहीम भी हैं, गुलाम भी हैं, बहुत बड़ा रेवर है। आप तशरीफ फरमा हैं, एक फरिश्ता आया, खेत में छुप के बैठ गया और बुलंद आवाज से कहने लगा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अब वो हजरत सईदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े थे, वो खेत में बैठ के तस्बीह पढ़ने लगा, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत इब्राहीम कहने लगे ये मेरे रब का नाम कौन ले रहा है, बड़ी इसकी मीठी आवाज है, बड़ी कौन है ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते उसके पास चले गए, फरिश्ता इंसानी शक्ल में। तू मेरे रब का जिक्र कर रहा था? उसने कहा मैं कर रहा था। फरमाने लगे यार एक दफा फिर नहीं करता? तो कहने लगा इब्राहीम पहले तो मैं अपनी मर्जी से कर रहा था, तू कहता है तो पैसे लगेंगे, पैसे हैं तो कर देता हूं। हजरत इब्राहीम कहने लगे बोल तू क्या लेगा, मेरे अल्लाह का जिक्र सुनाने का तू क्या लेगा? कहा कहने जितनी बकरियां आप चरा रहे हैं ये सारी बकरियां मुझे दे दे, मैं सुना देता हूं। आपने फरमाया बस जा तेरी सारी हुई मेरे रब का जिक्र सुना। और फिर शुरू हो गया सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कैफ में हैं, बहुत लज्जत महसूस कर रहे हैं। कहने लगे फिर सुनाओ, फिर सुनाए, जरा दोबारा सुनाए। फिर सुनाया, कहा एक दफा फिर कहा, फिर सुना। फरिश्ता कहने लगे बस जी आपके पैसे पूरे हो गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे चल एक दफा और सुना। कहने लगा पैसे लगेंगे, तू क्या लेगा? कहने लगे गायें भैंसें सारी ले ले। कहा बस यार इतनी कीमत, तू सुना सही, सारा कुछ तेरा। फिर शुरू हो गया सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। गायें दे दी, भैंसें दे दी, वो जिक्र सुनाता है। हजरत इब्राहीम कभी मचलते हैं, कभी रोते हैं, कभी आहें भरते हैं। तो मेरे रब का नाम ले रहा है, जरा फिर से ले। कैफ जारी है। कहने लगे बस भाई। हजरत इब्राहीम कहने लगे तू और ले ले, तू जो लेना है मुझे जिक्र सुना। उसने कहा इब्राहीम बकरियां मैं ले चुका, गायें भैंसे मैं ले चुका, ऊंट रह गए हैं, सारे ले लूंगा फिर जिक्र सुनाऊंगा। फरमाया जा ऊंट भी
तेरे हुए, तू जिक्र सुनाता रहे मैं देता हूँ। दे दिया, कोई देर जिक्र किया तो अब खामोश हो गया। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने सलाम फरमाने लगे, जिक्र सुना। कहने लगा, इब्राहीम अब तेरे पास देने को है क्या? हर चीज तो मैं ले चुका हूँ। आप फरमाने लगे कि ये गायें भैंसे बकरियां चराने के लिए तुझे कुछ नौकर मुलाजम भी तो चाहिए ना। तो इस तरह कर, मुझे रख ले, मैं रोटी नहीं मांगूंगा, खाना नहीं मांगूंगा, तो अल्लाह का जिक्र सुनाते रहना, मैं तेरे जानवरों की नौकरी करता रहूंगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये कहा ना, फरिश्ते की आंखों में आंसू आ गए। तरदामनी पे शेख वार ही ना चाहिए, हम दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वजू करें। फरिश्ता रो पड़ा, कहने लगे, इब्राहीम मुझे सीने से लगाओ, आप वाकई इस काबिल हैं कि अल्लाह पाक आपको अपना दोस्त बनाए। तो जो अल्लाह का दोस्त बनाता है, अल्लाह पाक जिसको दोस्त बनाते हैं, अल्लाह पाक दुनिया जहान की उसको नेमत अता फरमाते हैं। और इस्तग़फ़ार की जो इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह पाक उसको दुनिया में ही वो नेमत अता फरमाते हैं। सबसे पहले तो उसको ये फ़ायदा होता है कि उसकी माल में अल्लाह पाक बरकत अता फरमाते हैं, उसकी औलाद में अल्लाह पाक बरकत अता फरमाते हैं। अल्लाह पाक हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करने की तौफ़ीक अता फरमाए। आमीन।